सुप्रभात दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 19 तारिख गुरुवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। प्रति मासरे खाता को आसिबो 5,000 टंका जानतु केमिति। चाकरी पर समस्ते अवशिष्ट जीवन आराम रे बिताइबा को चाहती। पारिवारिक स्थिति भल नथिले चाकरी पर चलिबा बड़ कष्टकर हो पड़े। तेणु सरल जीवन यापन पई आगुआ व्यवस्था करने को पड़ी थाए। पेंशन साहाय्य वृद्धावस्था को भल भाव बिताई पारे। तेबे अटल पेंशन योजना होउछि एक योजना जहाँकि पेंशन चिंता दूर करथाए। स्वल्प आय करुवा लोकों अटल पेंशन योजना सबुठारु लाभदायक अटे। 2015-16 रे अटल पेंशन योजना आरंभ करा जायथिला। तेबे एथिरे आपण प्रति मासरे 5,000 टंकार पेंशन मध्य पाई परिबे। एथिरे आपनकु खूब कम विनियोग करबाको पड़िबो। अटल पेंशन योजना रे जदि आपण प्रतिदिन मात्र 7 टंका विनियोग करुछंती एही हिसाब रे प्रति मासरे मात्र 210 टंका विनियोग कले प्रति मासरे आपण 5,000 टंकार पेंशन पाई परिबे। यार अर्थ होछि प्रतिदिन आपनकु केवल 7 टंका ही विनियोग करबाको पड़िबो। अटल पेंशन योजना PFRDA द्वारा परिचालित जेहेतु यह एक सरकारी योजना तेणु एथिरे चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। एही योजना रे सर्वनिम्न पेंशन मूल्य 1,000 और सर्वाधिक 5,000 टंका रहिछि। 18 रु 40 वर्ष बयसर व्यक्ति एथिरे टंका विनियोग करिपारिबे। एही योजना अधीन रे जणे व्यक्ति 60 वर्ष पार हेबा परे मृत्यु पर्यंत मासिक 5,000 टंकार पेंशन मिलिबो। केवल सेतिक नुहे पेंशन पाउथुबा व्यक्तिଙ୍କ मृत्यु परे तांको पति किंबा पत्नी मध्य एही पेंशन पाई परिबे। तेबे केते विनियोग करबाको पड़िबो। अटल पेंशन योजना अधीन रे अवसर परे मासिक पेंशन 1,000 रु 5,000 टंका मध्य रहिताए। जदि जणे 18 वर्षर व्यक्ति 60 वर्ष परे 5,000 टंका पेंशन पाइबाकू चाहती तेबे तांकू मासिक 210 टंका जमा करबाको पड़िबो। सेही भली जदि मासकू 1,000 टंकार पेंशन पाइबाकू चाहुचंती तेबे मासकू मात्र 42 टंका जमा करबाकू पड़िबो। मार्च 16 रे राज्यसभा निर्वाचन ओडिशार 4 सांसदों सरीब कार्यकाल एथर बीजेडी किए। आसंता मार्च 16 तारिख रे 10टी राज्यर 37टी राज्यसभा आसन पर निर्वाचन हेबाकू जाउछि। एने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बा ECI पक्षरु आधिकारिक प्रेस नोट जारी करा जायछि। ओडिशार 4टी राज्यसभा आसन पर मध्य एही दिन निर्वाचन हेबो। एही संबंध रे फेब्रुआरी 26 तारिख रे विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। मार्च 5 तारिख हेउछि नामांकन पत्र दाखल रो शेष तारिख और मार्च 6 तारिख रे जांच प्रक्रिया हेबो। सेपरि मार्च 9 तारिख रे नामांकन प्रत्याहार शेष तारिख धार्य होछि। मार्च 16 तारिख सकाळ 9 अपराह्न 4टा पर्यंत भोट ग्रहण हेबो और सेही दिन अपराह्न 5टा रे भोट गणना कराजिबो। ओडिशार राज्यसभा सांसद ममता महंत, निरंजन बिसी, मुन्ना खां और सुजीत कुमार कार्यकाल एप्रिल 2 तारिख रे समाप्त हेबाकू जाउथबारु एही आसन गुड़िक पई निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। या सहित राज्यसभा निर्वाचन पई प्रक्रिया आधिकारिक भाव रे आरंभ हो जायछि। तबे बीजेपी और बीजेडी काहाकू राज्यसभा पठाइबाकू स्थिर करिसेंती ताहा एजाबत जणा पड़िने। तेबे विधानसभा रे संख्या दृष्टि बीजेडी को गोटिए और बीजेपी को 3टी मिलबार संभावना रही। द्वितीय थर मां हेले सरकार देउछंती टंका जानंतु केउ योजना रे मिलुछि टंका। सरकार सारा देश में महिला मानक पई अनेक प्रकार योजना कार्यकारी करुछंती जहाँ लक्ष लक्ष महिला को लाभ देउछि। देशर अनेक महिला आर्थिक दृष्टि कम स्वच्छल थिबारु गर्भावस्था सरकार एपरी महिला को सहायता जोगाई देउछंती। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करबा पई सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बा PMMVY आरंभ करिसंती। एही योजना अधीन रे सरकार महिला मानक सेमानकर प्रथम संतान हेबा परे 5,000 टंका प्रदान करंती। पूर्वर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अधीन रे केवल प्रथम संतानर जन्म पई 5,000 टंकार सहायता प्रदान करा जाउथला। वर्तमान एही योजना को उन्नत करा जायछि एवं द्वितीय संतान को मध्य एहार लाभ प्रदान करा जाउछि। एहा विशेष भाव सत्य जदि द्वितीय संतान झियो होइथाय सरकार 6,000 टंका प्रोत्साहन राशि प्रदान करिवे। योग्य महिला मानकु सुविधा पई प्रथमे आवेदन करबाकू पड़िबो। आवेदन बिना सेमाने कोनोसी टंका पाई परिबे नाही। एथि सहित आवेदन प्रक्रिया समय समस्त आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रदान करने बाध्यतामूलक आवेदन संपूर्ण जांच हेबा एवं सठिक प्रमाणित हेबा परे ही सुविधा प्रदान कराजिबो। तेबे प्रथम संतान पई एही राशि 2टी किस्ती रे प्रदान कराजिबो। प्रथम किस्ती 3,000 टंका एवं द्वितीय किस्ती 2,000 टंका हेबो। सेबेली जदि द्वितीय संतान झियो होइथाय तेबे तांको जन्मर 270 दिन मध्य पंजीकरण आवश्यक हेबो
ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କଟକରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଭୋଜି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଯୁବକ ମୃତ। କଟକ ସହରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଭୋଜି ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଭୋଜି ଖାଇବା ବେଳେ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଗୁଳି କଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଳି ଯୁବକଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭୋଜି ଭିତରେ କିଏ ଚଳାଇଲା ଗୁଳି? ଏହା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଘଟିଛି ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ? କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ କଲା ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଖବର ପାଇ ମଧୁପାଟଣା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କଟକ ଭଳି ସହରରେ ଏଭଳି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି କେତେ ଦୂର ହେଲା? 2024-25 ଏବଂ 25-26ରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ? ଏନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ। ବିଧାନସଭାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2027 ସୁଦ୍ଧା 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 3 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସୌର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ବା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 50,000 ପରିବାର, 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2,50,000 ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ 10 ଫେବୃଆରୀ 2026 ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ 36,537ଟି ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରାୟ 22.14% ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 1,79,815 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ସହ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ କରିବ ଭାରତ, 5ଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ୟୁରୋପ ସଂଘ ଓ ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ପରେ ଏବେ ଭାରତ ରୁଷ ସହ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସି ଓଭରଚୁକ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁରେସିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ୟୁନିୟନ ବା EAEU ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ବା PTA ଭାରତୀୟ MSMEକୁ ରୁଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ମସ୍କୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଞ୍ଚରେ ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସି ଓଭରଚୁକ୍ ଭାରତ ସହିତ ଆଗାମୀ ମେଗା ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ, ଭାରତ ସହିତ ଏକ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ରୁଷ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କି ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 2.2 ମିଲିୟନ ବଜାର ଓଭରଚୁକ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ରୁଷର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ୟୁରେସିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ୟୁନିୟନ ବା EAEU ଭାରତର ବିଶାଳ ବଜାରରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ, ଯାହା ମୋଟ 2.2 ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ବଜାର ଗଠନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଓ ରୁଷ ୟୁରେସିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ୟୁନିୟନ ବା ରୁଷ, ଆର୍ମେନିଆ, ବେଲାରୁଷ, କାଜାଖସ୍ତାନ ଓ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବଢ଼ିବ ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା, 25 ତାରିଖରେ ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଆଧାରରେ ଦରମା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏଥିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ସରିଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 25ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ସଂଘମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦରମା ରିଭିଜନ ସହ ଅନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ପରେ ବେତନ କମିଶନକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 18 ମାସ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ବୋଲି କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବାସନ ମାଜିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଖେଳାଳି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଦଳ ଘୋର ହଟହଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ହକି ମହାସଂଘ PHFର ଅଯୋଗ୍ୟ ପଣିଆ ପାଇଁ ଏହି ଦେଶର ଖେଳାଳିମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ କାନବେରାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଓଳି ଅନାଥଙ୍କ ଭଳି ବସି ରହିଥିଲେ। ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସହ ବାସନ ମାଜିବା, ରୋଷେଇଶାଳ ସଫା କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ହକି ଦୁନିଆରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। PHF ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀମାନେ ଛିଛାକର କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ FIH ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଦଳ କିଛିଦିନ ତଳେ ଲାହୋରରୁ ସିଡନୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଖେଳାଳିମାନେ ସିଡନୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବାସିରେ ବି ପଚାରି ନଥିଲେ। ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇନଥିଲା। ସିଡନୀରୁ କାନବେରା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 13ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଭୋକ ଉପାସରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ PHF ଏଥିଲାଗି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିନଥିଲା। କାନବେରା ପହଞ୍ଚି PHF କହିବା ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ବୁକିଂ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଖେଳାଳିମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ପ୍ରବାସୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହକି ସଂଘର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଶେଷରେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ମିଳିପାରିଥିଲା। ଗସ୍ତ 13 ଦିନର ଥିବାବେଳେ PHF ମାତ୍ର 10 ଦିନର ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କରିଥିଲା। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା। ଏଣୁ ଲାହୋର ଫେରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ ନିଜ ଦେଶର ହକି ମହାସଂଘକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ନିଜ ବାସନ ନିଜକୁ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ରୋଷେଇଶାଳ ସଫା କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଆସିଲା ନୂଆ ତାରିଖ, ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା। ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି ଯୋଜନା। ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା 2000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷକୁ ଭରଣା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ 22ତମ କିସ୍ତି ଉପରେ ଅଛି। ଶେଷ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଏବେ ନିକଟତର। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି 24 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତିର ଧାରା ଏବଂ ପର୍ବର ସମୟକୁ ବିଚାର କରି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ହୋଲିର ଆନନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ନାଁରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବ୍ଲକ ସଭାପତି କରୁଣାକର ଶବରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍କା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ 9 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଚୁକି ପଦର ଛକଠାରୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଦ୍ମପୁର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଓ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଖିଲାମଣ୍ଡା ଏବଂ ଇନ୍ଦୁପୁର ଦେଇ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ଦଳର ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇ
କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଞ୍ଚଳର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିପତ୍ରରେ ପଦ୍ମପୁରକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ମେଘା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଦୀର୍ଘଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମିନି ଓ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ନାଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ଟୋକେନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ 2026 ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି, 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ କୋଟିଏ ମହିଳା। ହେଲା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା, ଏକାଥରକେ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। କୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏକାଥରକେ 5,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏକକାଳୀନ 315 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥର ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ସେଭଳି ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା 1,78,398 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 3 ଏକର ବେଆଇନ ଅଫିମ ଚାଷ ଧ୍ୱଂସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ପୋଲିସ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ପଙ୍କଡି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଜଡ଼ା ଗାଁର ପ୍ରାୟ 3 ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଅବୈଧ ଅଫିମ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅବୈଧ ଫସଲର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଚାଷ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଅଫିମ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ସହ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାଷ ପଛରେ ସଂଗଠିତ ଚକ୍ରର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ଦଳ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବୁ, ଏକ ହୋଇ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କାଡାମ କହିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 16ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲରେ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଆସନ ଖାଲି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଆସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାଂସଦ ମମତା ମହନ୍ତ, ସୁଜିତ କୁମାର, ମୁନା ଖାଁ, ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି 4 ଆସନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ମମତା ମହନ୍ତ ଓ ସୁଜିତ କୁମାର ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଦଳ ପାଇଁ 2ଟି ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହଜ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛି ଯେ ତୃତୀୟ ଆସନ ବି ଅକ୍ତିଆର କରିବ। ତେବେ ଏହି ତୃତୀୟ ଆସନରେ ଦଳ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡି 2ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଦଳ ବାରମ୍ବାର ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ କରି ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଏ ତେବେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିବ ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଧାନ କିଣା ତଥ୍ୟ ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡିକୁ 59,92,874 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ଆସିଛି। 59,73,552 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 58,06,432 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ଉଠା ହୋଇଛି। 1,49,846 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏବେ 13,90,978 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି 4,045 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି। ଏମ୍ଏସ୍ପି ବାବଦକୁ 13,110 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ ଅଧାରୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା, ଆଗକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି।
ମାଘ ମାସ ସରୁ ସରୁ ଅପସରି ଗଲାଣି ଶୀତ। ସପ୍ତାହେରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲାଣି ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାରଦ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର 33ଟି ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 33 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ସେଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 33.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ତାଳଚେରରେ 33.4 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 33.2 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 33.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ 33 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମାଘ ମାସ ସରୁଥିବା ବେଳେ ଫାଲ୍ଗୁନ ଆରମ୍ଭରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି ଖରା। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋର ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ବଳୟ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଆଇଏମ୍ଡିର ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା। ଫେବୃଆରୀରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ସାମାନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ 2026 ଫେବୃଆରୀରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଜାହାଜକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଘେରିଗଲେ 10ରୁ 15 ଜଣ, ମାମୁଁ କହିଲେ ସାଇନ୍ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଫେରି ଏମିତି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍ଥକଙ୍କ ମା ଓ ମାମୁଁ। ଜାହାଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି ଆମକୁ ଲୁଚାଯାଉଛି। କିଛି ନା କିଛି ସାର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ହଂକଂରେ ଜାହାଜ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲେ ଜାହାଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେମାନେ ଆମଠୁ ଏକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କେସ୍ କରିପାରିବୁନି। ସେଠି ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସିପ୍କୁ ଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସିପର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ସିପର HR ମ୍ୟାନେଜର ଇଆନ୍ ଦୁବେଶ ଶାନ୍ତନୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସେଠି ଅଟକାଇ ରଖୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ 10ରୁ 15 ଜଣ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଜାହାଜରେ ସାର୍ଥକ ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି। ସାର୍ଥକଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାର୍ଥକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ମିସିଂ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅବଗତ କରାଇଲେନି। ଡିଜି ସିପିଂକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ଅନେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତାଙ୍କର ବାହାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଥକଙ୍କ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେବାର ଥିଲା, ତାହା ଭଲ ଭାବେ ସିଲ୍ କରାଯାଇନଥିଲା। ଆମକୁ ଏମିତି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଏଜେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଡିଜି ସିପିଂ ଅଧିକାରୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହାଇ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେମାନେ ମେରାଇନ୍ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଖାତାକୁ ଆସିବ 800 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ଏଥିସହିତ 800 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ହୋଲି ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ମାଗଣା LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ 853 ଟଙ୍କାର DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ରାଶି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ। ଏହି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 242 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସମକକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏହି ବର୍ଷ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରାଶି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ PNG କନେକ୍ସନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଓ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 1,20,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। 2027 ମସିହା ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ସେନ୍ସସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଋଷିକଲ୍ୟା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ 2027 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଗଣନା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହରେ ଘର ଗଣନା ଓ ଆତ୍ମଗଣନା କରାଯିବ। ଏହା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରାଯିବ। ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେନ୍ସସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜନଗଣନା ଦେଶରେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ଏହା 2011 ମସିହା ପରେ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଜନଗଣନା ହେଉଥିବାରୁ ଦେଶର ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିଲେ ଏହି କାର୍ଡ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା, ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଏକ ଭଲ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କିପରି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବା ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଆଇ ପାରଦର୍ଶୀ। ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ତେବେ ଆର୍ଟିର ପୂରା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ 25% ଆସନ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଇ ଅଧୀନରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଆସନରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଫି ବହନ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2021 ମସିହାରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆର୍ଟିଇ ଅଧୀନରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ପିଲାଟି 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ତାର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ 25% ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ଆର୍ଟିଇ ପାରଦର୍ଶୀ ପୋର୍ଟାଲ www.steparadorshi.odisha.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହାର୍ଡକପି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନଲାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଲଟେରୀ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ଲଟେରୀ ବିଜେତା ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 50,000ରୁ ନେଇ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ ସରକାର। ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍। ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ, ଯାହା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆରାମରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କୋଭିଡ-19 ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ନୀତି ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେସବୁ କଥା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତେବେ
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି 5ଟି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସରକାର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ୟାକେଜ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟର 50%ରୁ ଅଧିକ ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଇଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ 50,000ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ପଛୁଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ 60,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଋଣ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେକୌଣସି ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 50,000ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ମହିଳାମାନେ ବିଉଟି ପାର୍ଲର, ଟ୍ୟୁସନ ସେଣ୍ଟର, ଟେଲରିଂ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଣ୍ଠି। ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା 10 ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।